إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي إلى روح قطب العالمي سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني سيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجلي سيد الشيخ زين سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن هاجي إسماعيل سيد الشيخ محمد المشاهر خصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي وسيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سوجي وسيد الإمام شيخ إبراهيم الباجوري سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد سيد الإمام سيد أحمد المرزوقي المالكي سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البندني لأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روحي سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الغني أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا رب بركاتهم وكراماتهم اشف أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء أجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحي أجسادنا ونوّر قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مزيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشق ومن حيث لا يحتسب وجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم لسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين من فقه فتح القريب. والأصل فيه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. والأصل bermula asal fihi pada nikah itu
Al-kitabu yaitu Al-Quran, was sunnatu dan hadis, wa ijma'ul ummati dan kesepakatan para ulama umat ini. Maksudnya wal aslu bermula dasar asal pokok pada perintah nikah kawin itu apa? Nah, dasarnya itu adalah Al-kitabu Al-Quran. Ada perintah Al-Quran agar kita ini kawin. Apa ayatnya? Sebelum dulu, kena dulu ayat Qurannya apa? Nah, kemudian was-sunnatu yang kedua sunnah. Yang kedua sunnah, perintah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadisnya kena. Kenapa bunyi hadisnya? Kena dulu. Yang ketiga ijma ulama. Yang ketiga adalah ijma'ul ummah, ijma' ulama. Kesepakatan para ulama umat Islam ini. Mati. Paminal kitabi maka setengah daripada ayat Quran qauluhu ta'ala yaitu firman Allah ta'ala. Apa firman Allah? Fankihu ma taba lakum minan nisa. Surah An-Nisa ayat 3. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Fankihu nikahilah oleh kalian ma taba lakum minan nisa, perempuan yang baik-baik untukmu. Nah, ini mau nih. Gua ke dalam ya. Dalam ya. Pangkihu ma taba lakum minan nisa. Pangkihu itu kan fi'il amar, perintah. Fi'il madinya adalah nakaha, yankihu nikahan. Nakaha yankihu nikahan. Nalaku bahwa nakihun wa zakamankuhun inkihu fa'nya fa' fasih. Fankihu nikahilah oleh kalian ma taba lakum minan nisa, perempuan yang baik untuk kalian. Nikahilah oleh kalian perempuan yang baik untuk kalian. Perintah. Jadi Allah menyuruh kita kawin. Nang dikawini siapa? Perempuan. Perempuannya itu baik untuk kita. Yang baik untuk kita. Baik untuk apa? Ya jelas secara umum baik untuk kehidupan dunia kita, rumah tangga kita, baik untuk kehidupan agama kita, kemudian baik untuk akhirat. Jangan menikahi perempuan yang hanya baik untuk dunia. Contoh, perempuan hanya untuk baik urusan dunia, menikahi perempuan hanya karena kecantikannya. Hanya karena kecantikannya. Nah, sementara akhlaknya akhlaknya kada baik.
sementara ibadahnya malas. Ini jangan. Jangan nikahi perempuan hanya semata-mata kebaikan duniawiyah. Jangan. Nikahilah perempuan yang baik untukmu, baik untuk agama, baik untuk dunia, baik untuk akhirat. Nah sebaliknya kayak itu juga perempuan nikahlah dengan laki-laki yang laki-laki itu baik untukmu. Untuk apa? Baik untuk dunianya, baik untuk agamanya, baik untuk akhiratnya. Jangan hanya mengutamakan baik dunianya. Contoh, bini-bini atau perempuan mengawini laki-laki jangan hanya untuk kebaikan dunia. Contoh, karena ketampanannya, hanya karena kemapanannya, bahasa orang sekarang karena materinya atau karena duitnya. Jangan. Jangan karena itu namanya laki-laki yang tidak baik untukmu, hanya baik untuk dunia. Jangan. Jadi sekali lagi, Allah memerintahkan kita agar atau memerintahkan umat Islam ini agar melakukan pernikahan, agar melakukan kawin. Tapi ingat, perempuan yang dikawini itu adalah baik untuk dunia, baik untuk agama, baik untuk akhirat. Lah, sekali lagi, perempuan pun begitu. Terimalah laki-laki yang menikahimu itu karena baik untukmu, baik untuk duniamu, baik untuk agamamu, dan baik untuk akhiratmu. Nah, itu ayat Qur'annya yang memerintahkan, surah An-Nisa. Lalu rahmatai, perempuan itu kan ada dua macam. Ada perempuan perawan, ada perempuan janda. Ayo sekarang perempuan yang mana dinikahi? Perawan atau janda? Baik, pilih perawan apa janda? Milih perawan tidak kaya, milih janda kaya tapi anak dua. Ayo pilih perawan apa pilih janda? Kita lihat perintah Tuhan. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah, wa ankihul ayyama minkum. Kata Allah, wa ankihul ayyama, nikahilah oleh kamu akan ayam. Iya kan? Nikahilah oleh kalian akan ayam. Apa ayam? Ayam itu adalah perempuan perawan minkum dari kalian. Nah maka dahulukanlah perempuan yang perawan dinikahi. Maka sekarang ini janda terdepan. Kayak apa judulnya nih, janda terdepan nih? Rahmat. Sedangkan perintahnya wa angkihul ayyam, orang tuh hagen anak mencari nang ayam. Kenapa nak anu mencari nang janda? Kenapa? Ayatnya dahuluakan yang perawan dulu, nang bujangan dulu. Kenapa? Ya beda lah. Tapi ada rahmatnya sekarang ini lucu. Orang itu statusnya perawan tapi janda, statusnya janda tapi perawan. Nah pilih mana? Pulang. Yuk, statusnya perawan tapi janda. Ada statusnya janda tapi perawan. Kayak betul kisahnya. Rahmat. Ini dulu nah, orang ini janda, kawin, janda, lalu cerai tapi kada pernah berhubungan intim. Paham? Itu apa tuh? Janda tapi perawan. Nah itu nang asli itu, janda rasa perawan nih, itu tuh asli itu. Nah ada orang perempuan
statusnya perawan karena dia memang tidak pernah kawin, tapi pada sebenarnya dia janda. Kenapa? Karena sudah pernah Salome. Sudah pernah Salome. Apa artinya pik Salome? Awik. Ada tahu? Mari kamu tahu Salome apa Salome? Ri, ada tahu? Kamu juga tahu Salome lah. Apa? Satu lubang rame-rame. Nah, apa tuh satu lubang rame-rame itu apa tuh? Paham gini lah. Salome itu paham lah. Satu lubang rame-rame tahu lah. Ya sudah paham tuh. Igame. Nah sudah. Rame-rameannya satu lubang rame-rame. Nah padahal statusnya perawan. Tapi pada sebenarnya dia janda. Ayo anak mana yang dikawini? Wa angkihul ayyama minkum, nikahilah oleh kalian perempuan yang perawan dari kalian. Jangan yang janda. Lebih bagus daripada memilih perawan rasa janda, lebih bagus memilih janda tapi rasa perawan. Kenapa? Karena pada dasarnya itu pun adalah perawan. Adapun perawan perempuan yang statusnya perawan tapi sudah Salome, ini sebenarnya janda nih. Nah, dosa. Maka Rahmat ini ngalih banget kan. Paham lah. Makanya jangan mencari kaya ini Rahmat nang apa nang bebungkus masih. Nang bebungkus sudah. Ngalih yang mencari ya Allah pondokan dia. Ya alhamdulillah mudahan bukan. Dulu bagus dulu pondokan. Cuma menjaminkah wallahu alam juga. Kita lihat dulu jejak rekamnya dulu ya Allah. Ini nih pergaulannya nggak apa-apa. Karena ada juga ya ternyata iya, ngarannya pondok, orang masuk pondokan itu kan kada selamanya orang berawal baik kemudian masuk ke pondok kada selamanya. Karena ada juga orang yang masuk ke pondok itu, yang masuk ke pesantren itu tadinya orang bukan baik-baik, kemudian masuk pesantren. Nah itu ada ya. Nah itu apa tuh? Salah-salah bisa aja perawan tapi rasa janda, salah-salah. Tapi baiklah, baik aja orangnya. Bagi kita tetap mencari yang perawan, pahamlah. Bagi kita tetap wa angkihul ayyama, nikahilah oleh kalian perempuan yang perawan. Karena Nabi mengatakan perempuan yang perawan itu rami. Perempuan yang perawan itu bikin awet muda. Perempuan yang perawan itu ya macam-macam lah. Yang namanya juga perawan bisa membuat hati senang. Coba kamu tak kawin janda. Kamu rahmatilah kawin janda, tapi jangan bang lah. Jangan bang. Kawin janda umpamanya karena duitnya deh. Janda berduit. Biar janda tua asa berduit. Umpama nyaman lah. Baru kamu rahmatilah bujangan inya janda. Nang pertama kam satu di ulu-ulu orang. Baik kamu ini aja kada pernah merasakan perawan rugi. Yang ada datang ya kamu bapak jujur biar banyak duit. Cuma kada tahu rasanya perawan itu nang kayak apa rugi. Akhirnya apa adanya. Rahmat mesti mikir bujur juga leh. Nang kayak apa perawan itu. Nah, tuh mikir Rahmat kayak Fahri bisa aja pikir dah. Kayak apa rasanya yang perawan. Jangan irilah inilah. Jangan iri kamu. Karena menunggu bulannya lah. Ya Allah menunggu bulan aja. Ini kan menunggu bulannya lagi. Cuma bulan berbila ada tahu. Sudah
Pokoknya wa anggihul ayyama minkum, nikahilah oleh kalian perempuan-perempuan yang perawan dari kalian. Surah An-Nur ayat 32. Lah pokoknya usahakan kan bisa dah, usahakan carilah yang perawan. Kalau memang tuh sudah kada berdaya, hanya kada kawai sudah ya takdirku dapat perawan ayo mudahan takdirku dapat janda. Ayo tapi janda nang hebat bang juga tuh serabanya tetap janda. Nang kayak apapun tetap janda. Kada pernah merasakan perawan, mudah-mudahan kayaknya aja rahmat pulang. Nang tadinya dapat awal dapat janda, mudah-mudahan kayaknya dapat perawan. Nang kayak apa tuh judulnya? Bebini Anom kata menyuruh mati kah? Coba Rasulullah berapa bini ini? Antis aini sawatin wa ba'tul mustafa akhirna fakhtarna nabiyal muqtafa Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda Safiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kadza Juwairiyah lil mu'minina urmahatun maradiyah. Rasulullah itu meninggal, istri yang ditinggalkan beliau itu ada 9. Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Safiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kadza Juwairiyah 9. Bukan istri Nabi 9. Kenapa Khadijah tidak disebut? Istri Nabi menurut sebagian ulama jumlahnya 13. Nah sekarang istri yang pertama Rasulullah adalah Khadijah. Dan dengan Khadijah inilah beliau punya anak. Lawan dengan Mariatul Qibtiyah. Rasulullah kawin dengan ibunda Khadijah al-Kubra, punya anak 6. Kemudian kawin dengan Mariatul Qibtiyah, punya anak 1. Maka jumlah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah 7. Fasab'atun auladuhu faminhum salasatun minaz zukuri tufhamu Qasim wa Abdullahi wa Tayyibu wa Tahirun bi Zaini yulaqabu atahu Ibrahimu min surriyah fa ummuhu Mariatul Qibtiyah. Ya kan? Nah selain Ibrahim anak Rasulullah semuanya dari Khadijah. Qasim Abdullah 2. Ya kan? Apa lagi? Coba lagi. Pak Zainabun wa ba'daha Ruqayyah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. Itu hasil perkawinan Nabi dengan ibunda Khadijah al-Kubra. Khadijah al-Kubra itu janda apa perawan? Janda apa perawan? Perawan. Khadijah itu perawan, bukan. Khadijah itu janda sudah beranak 2. Paham? Khadijah itu kawin dengan Rasulullah janda, dan janda beranak 2. Suaminya pun 2. Terus istri Nabi yang lain pun janda juga. Hanya 1 istri Nabi yang perawan. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perawan itu adalah ibunda Sayyidatuna Aisyah ridha. Nah berarti yang lain janda berarti.
Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah. Hafsah Saudah janda. Safiyatun Safiyah janda. Maimunatun Maimunah janda. Wa Ramlah Ramlah pun janda. Hindun wa Zainabun kaza Juwairiyah. Hindun janda, Zainab janda, Juwairiyah janda. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perawan cuman satu, yaitu ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu kawin bukan karena hawa nafsu. Rasulullah kawin bukan karena hawa nafsu, tetapi karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jakanya Rasulullah tuh kawin dengan perempuan karena hawa nafsu yang perawan semua. Apalagi perintah ayat wa anggihul ayyama minkum, nikahilah oleh kalian perempuan-perempuan yang perawan dari kalian. Nah, tapi tetap Nabi ada kawin dengan yang perawan. Dan rame juga. Rame gak ada? Rasulullah itu romantis dengan Aisyah radhiyallahu an. Biasa orang perawan lah, romantis, uji, manja. Entah kau ini jandanya, janda, tipang dah. Bukan menghina janda, tidak, tapi maksudnya kita bicara ayat ini, wa anggihul ayyama minkum, nikahilah oleh kalian perempuan-perempuan yang perawan dulu. Cari dululah yang perawan. Masa laki-lakinya perawan, wanitanya janda? Nah, tapi sekarang zamannya berundung. Tahu berundung, Rahmat? Nah, perempuan janda dapat perempuan janda dapat laki-laki tampan yang muda. Oh, beruntung. Umpamanya Imi kawin lawan janda. Janda umurnya berapa? 50. Imi 20, lu berundung lah, dapat berundung. Jadi dua ayat yang menyatakan perintah nikah, perintah kawin. Kemudian wa minas sunnah, dasar pegangan pokok daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam qauluhu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, apa? Tanakahu takassaru fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Nah, tanakahu, kawinlah kalian, nikahlah kalian. Berikut takassaru, banyak anaklah kalian. Fa inni mubahin bikumul umam, karena bahwasanya aku bangga dengan sebab kalian umat menjadi banyak yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Aku aja Nabi bangga banget kalau umatku ini banyak. Nah, kita perhatikan hadis. Tanakahu, nikahlah kalian, kawinlah kalian. Tujuannya untuk apa? Salah satunya adalah takassaru litanasul, untuk mencari keturunan, untuk generasi. Banyakkah sedikit anak? Jangan sedikit. Bila dua, sedikit. Anak dua. Oh banget, duit banyak. Pondokan ada banyak duit, banyak anak. Perintah. Nyatakan ini perintah hari jangan dua anak, jangan dua, banyaki. Nabi nyuruh takassaru, ya Nabi, banyaki oleh kalian anak. Nah lalu banyaknya berapa? Banyak itu minimal 3.
lebih selebihnya. Jangan 2 anak, apalagi seikongnya, pokoknya minimal 3. Nah, bajar Rasulullah nyuruh. Katakan inilah Rasulullah nyuruh, takassaru, banyak-banyak oleh kalian anak. Kenapa? Karena ujar Rasulullah, aku bangga punya umat itu banyak. Di akhirat tuh aku kau berbangga-bangga lawan para nabi yang lain. Wah, umatku ya banyak. Bahasa orang sekarang itu juga rahmatnya. Orang punya anak banyak itu rahmatnya punya kebanggaan tersendiri. Kalau gerang jar beri makan nih apa alihnya? Angal itu mada akan barasnya. Beri makan nih aja bang Allahumma, setiap anak yang lahir ini membawa rezekinya sendiri, bukan mengambil rezeki orang tua. Setiap anak lahir dia membawa rezekinya sendiri, nang sudah ditakar Allah, kada mungkin ditukar dengan rezeki yang lain. Rezekinya sudah dijamin Allah, jangan takutlah. Jangan takut, rezeki sudah dijamin Allah. Sudah apa? Dengar bercari aja. Nah, orang berilmu, orang ngaji ini bertanggung jawab bercari. Makanya yang dicari itu kan suaminya orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang mengerti hak dan tanggung jawab kewajibannya kepada seorang suami. Salah satu kewajiban suami kepada istrinya, dia harus menafkahi anak dan istrinya. Dosa terputar. Anak jangan 2, minimal 3 ya. Minimal 3. 2 laki-laki, 1 perempuan. Bila kada biar 1 laki-laki, 2 perempuan. Bila tidak 4 anak, 2 laki-laki, 2 perempuan, biar cukup. Kenapa? Ini akan terasa rahmatai kalau orang itu sudah tua. Apa coba kamu bayangkan? Bayangkan. Ya, ini bayangkan. Orang punya anak 2. Sekarang ini sekolah sukses apa? Jadi pejabat, dapat laki orang jauh di bawah orang. Yang satunya kerjanya jauh. Kerjanya jauh. Kau lagi. Karenanya kan mungkin kan karenanya pejabat apa jauh. Seikong di Sulawesi, satunya di Sumatera. Ayah ibunya di Barabai. Iyo. Nyaman lah. Nyaman lah. Sudah dikisahkan kan? Udah. Tapi kalau banyak anak, kau aja nya anak nih ada namanya banyak nih kan mungkin nang beritaan lulus jadi ini mungkin ada seikong nang bina mau hajinya bisa anu seikong nang bina maksudnya pina ada seikong nang kada tapi anu mengawani kuitan mengawani orang tua nada kawan kaina riai terasa riai orang banyak anak itu akan terasa bilainya hari raya. Seorang datang anak 2 orang rominya 05 7 datang romi banget seorang 2 begitu seikong nggak ada datang ulang kenapa jauh ya coba kamu pikir jadi apalagi dua-duanya nggak datang orang hari raya aneh karena anak jauh ada yang di Sulawesi ada yang di Sumatera kebetulan inya sibuk sehingga nelpon bah ayah bapak bah nggak bisa pulang hari raya ya saikongnya nggak bisa pulang juga nah hari raya berduaan tersandar rame lah. Coba orang anak banyak tuh itu ramiat anak 5, 7 raminya aja bawa bulan ya Allah. Antara sakit lalu ada kebanggaan bangga ya. Nah jangan punya Nabi ingat Nabi memasani takassaru banyaki oleh kalian anak jangan 2 tuh orang
Biar orang dua, kita banyak bisa gitu aja sudah. Pokoknya kita pondokan, alumni apa, pokoknya bila kawin banyak anak bisa dah minimal 3. Jangan obatan lihatin yang dua. Pokoknya tambah terus. Ini wa qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba fitrati falyastasanna bi sunnati wa min sunnati an-nikah. Rasulullah, man ahabba fitrati, siapa yang suka dengan fitrahku, kesucian ajaranku, falyatasanna bi sunnati, maka hendaklah melaksanakan dengan sunnahku. Wa min sunnati an-nikahu, di antara sunnahku itu adalah kawin atau nikah. Lalu Nabi dalam hadis lain, sudah kita belajar babnya dalam kitab Tanjihul Qaul, an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Kata Rasulullah, an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Paman ragiba an sunnati, siapa yang benci dengan sunnahku, falaysa minni, maka bukanlah dia dari golonganku, maka bukanlah dia masuk jalanku. Nah, banyak hadis yang memerintahkan kita agar kita kawin. Jangan kada kawin, kada tak pakai senjata bah buruk. Pokoknya nanti apakah kawin, jangan kada kawin. Nah, berarti jelaslah ini Qur'annya, ini hadisnya. Lalu ulama memahami, menyepakati bahwa nikah itu bagian daripada ajaran agama, hukumnya walaupun ulama merinci. Nikah itu ada yang wajib, ada yang sunat, memang ada yang haram nikah itu. Nikah itu bagaimana yang haram? Kalau nikah merusak kehidupan, haram lah. Haram. Kalau begitu nikah rusak kehidupan agama apa? Jangan, itu haram nikah. Ya bagi kita gampang aja, kita sudah belajar watsruk minal azwaji man masa'adat fi ta'atir rahmani wakhtar azuban fadila. Watruk minal azwaj, jangan kawin, pokoknya jangan kawin. Man masa'adat, kalau perempuannya kada mau nolongi, kada membantui, fi ta'atir rahman, dalam berbuat taat kepada Allah. Pokoknya itu aja. Perempuan nih, laki-laki janganlah kawin, laki-laki mengawini perempuan kalau perempuannya ini tidak membantu taat kepada Allah. Kalau laki-lakinya tidak membantu taat kepada Allah, wakhtar azuban fadila, lebih bagus hidup menjomblo asal agama jangan rusak, itu lebih baik daripada kawin tapi begitu kawin agama rusak, sembahyangnya jadi belang kambingan, kemudian puasanya jadi kacau dan seterusnya. Pun kayak itu kada usah kawin, lebih baik menjomblo, lebih baik sendirian asal agama itu terjaga. Habis anyar apa? Nyar bicaranya wan nikahu yutlaqu lugatan 'ala dhammi wal wat'u wal 'aqdu wa yutlaqu syar'an ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Aja Al-Fatihah.